Waiting to start recording. Yes, it is started. Okay. First transpose. Consider this is input A matrix. Okay. Original matrix is of order 5 by 5. Okay. In which there are four non-zero elements, and those four non-zero elements are uh, 10. Okay, 20, 30 and 40. Okay, 10 is at second row and third column. 20 is at second row and fourth column. 30 is at third row and zeroth column. 40 is at fourth row and zeroth column. Okay, suppose this is the C matrix that will contain the transpose of given A matrix. Okay, so I already have told what is the value of C of 0 0. This value is nothing but number of columns in A, that is it becomes 5. This value is nothing but C of 0 1 is nothing but number of rows, that is this value, it becomes 5, and number of non-zero element it becomes 4. Okay, then I already have told yesterday we have to calculate X array. And what is the size of X array? The size of X array is nothing but number of columns. There are 5 columns, so I generate X array of size 5. X of 0, X of 1, X of 2, X of 3 and X of 4. Okay, X of 0, X of 1, X of 2, X of 3 and X of 4. And then I initialize this X array to 0. So all the elements are, it becomes 0, it becomes 0, it becomes 0. Okay, then actual non-zero element starts from this index 1. So I first go to this column number, it is nothing but 3. Therefore I increment the value at X of 3, it becomes now 1. Okay, then 4, I increment the value at X of 4, it becomes 1. Again 0, I increment the value at X of 0, it becomes 1. Again 0, I increment the value at X of 0, it becomes now 2. So what is X array? It becomes like this: 2, 0, 0, then 1 and 1. This is nothing but this is the X array, final X array. Is it fine? Okay, is it fine? See how I have calculated X array. What is the size of X array? It is one dimensional array. Size of X array is nothing but number of columns. There are 5 columns, so I take X array of size 5. Initially I initialize this array to 0. Then my non-zero elements are stored from this index. Okay, from index 1. So I go to this column number, it is 3. I increment the value at X of 3. So 0, it becomes, after the increment 0 by 1, it becomes 1. Next is what? 4. After again I go to X of 4, it is 0. I increment the value by 1. So 0, it becomes 1. Next is 0. So 0 is get incremented by 1, it becomes 1. Again there is 0. Again the value at X of 0 is now 1, it get incremented by 1, now it becomes 2. So final X array, it becomes like this: 2, 0, 0, 1 and 1. Okay, then I have told you how to calculate Y array. Y array is calculated like this. This one is nothing but this is the Y array. Okay, Y of 0, Y of 1, Y of 2, Y of 3 and Y of 4. Okay, this is nothing but this is the Y array. Y of 0, Y of 1, Y of 2, Y of 3 and Y of 4. Okay, I initialize Y of 0 to 1. Okay, now how to calculate remaining values? How to calculate Y of 1? Y of 1 is nothing but X of 0 plus Y of 0, that is 2 plus 1, it becomes 3. How to calculate Y of 2? Y of 2 is nothing but X of
1 plus y upon 3 plus 0, it becomes 3. How to calculate y of 3? X of 2 plus y of 2, 3 plus 0, it becomes 3. Then how to calculate y of 4? Y of 4 is nothing but x of 3 plus y of 3, 3 plus 1, it becomes 4. Okay, so this is final wire, and once wire is ready, again I move to this column number. This column number is nothing but it is what? 3. I go to third index of y, and here I get a value which is nothing but 3. And at this when I so see after calculating y array, again I go to column number. This column number is nothing but it is what? It is 3. I go to y of 3 and I get a value, and that value is nothing but it is 3. That is this entire row we have to exchange at this column, this index, that is third index. So it becomes 3, it becomes 2, and it becomes what? 10. And we increment this value, it becomes now 4. Okay, next column value is what? 4. I go to y of 4. Y of 4 is nothing but it is what? 4. So at fourth index we have to exchange this or entire row. It becomes 4, it becomes 2, and it becomes now 20. And we increment this value, it becomes now 5. Okay, again I go to this column number. This column number is at 0. Again I go to the y of 0. At y of 0 there is 1. So I exchange this entire row at one index. So it becomes 0, it becomes 3, and it becomes now 30. Okay, again I increment this value, this value by 1. It becomes now 2. Okay, again I go to the this column number. This column number is nothing but 0. Again I go to y of 0. Now at y of 0 there is 2, because 1 already we incremented. There is 2. That is at second index we have to exchange this entire thing. That is, it becomes 0, it becomes 4, and it becomes now 40. So this is nothing but this is the transpose which we have calculated by using first transpose. Okay, is it fine? Are you getting me or no? Hello everyone, is it fine? Is it fine? Okay. So because if you are well familiar with this example, then only you will be able to understand what is the algorithm, what is the program. Okay. See, now I will explain the program. Okay. So this is input matrix. This is the matrix C, matrix of order 10 by 3 to store the transpose. Then X array default size I have taken of 10. Y array I have taken default size of 10. Out of 10, how many location we are going to use? We are going to utilize number of location as it is equal to number of columns. Okay, default array of size 10, X array, Y array. As usual, C of 0 0 is nothing but A of 0 1, C of 0 1 is nothing but A of 0 0, C of 0 2 is nothing but A of 0 2. As usual, in N I have taken number of non-zero elements. In T I have taken number of, in N I have taken what is value at A of 0 1, number of columns, and in T A of 0 2, number of non-zero element. So in N I am going to store number of column A of 0 1. See, A of 0 1, this value is nothing but A of 0 1. Okay, directly we will take one more example, and with the help of code I will explain this example. Okay, suppose this is the original matrix of order 5 by 5 in which there are suppose 3 non-zero element, and those are 1, 2 and 3. Okay,
Suppose one is at 2 0, sorry, one is at suppose 2 2. Okay, 2 is at suppose 3 0, and 3 is at suppose 4 1. Okay, 0 1, 2 and 3. It becomes 0 1, and it is nothing but it is the 2. Okay, now this one be the C matrix. Okay, this one be the C matrix. Okay, there are three column, 0 1 and 2, and there are these rows, 0 1, 2 and 3. Okay, so this is the C matrix, this one be the A matrix. Okay, uh, C C of 0 0, A of 0 1 value it will get assigned to C of 0 0. A of 0 1 value it will get assigned to C of 0 0, that is it becomes 5. Again, A of 0 0, this value it will get assigned to C of 0 1. A of 0 0, it value get assigned to C of 0 1, it becomes 5. And again C of 0 2 equal to A of 0 2, that is this value it will get assigned to C of 0 2, it becomes now 3. Okay, then n equal to A of 0 1. A of 0 1 is nothing but this, that is number of columns I have taken in n. Then t equal to, here I have written t equal to A of 0 2, that is in t I am going to store number of non-zero elements. Okay, so in n I have stored a number of column, and in t I have stored a number of non-zero elements. Okay, then what is our remaining task? Our next task is to generate X array. Okay, so see how I have now generated. This is the X array. For by default I have taken the size as 10 in the while declaring X array. I have taken default size as 10. So X is of size 10, again Y is of size 10. But see, for I equal to 0, I less than n, I plus plus, out of 10 how many locations I am using? Only n locations. So for I equal to 0, n is nothing but number of column, there are 5 columns, so I equal to 0, I less than 5, I plus plus, x of 0 it becomes 0, x of 1 it becomes 0, x of 2 it becomes 0, x of 3 it becomes 0, x of 4 it becomes 0. When I become 5, 5 less than 5, condition is false. So when you come out from this for loop, okay, you have made this X array, okay, of size 5. See, this is your X array, this X array of size 5. Okay, it becomes 0, it becomes 1, it becomes 2, it becomes 3, and it becomes 4, and I have initialized it to 0 0 0 0 and 0. See, there, though there are though size of X is 10, okay, but how I have written for loop? See, initially I equal to 0, I equal to 0, check whether 0 is less than 5, because n is nothing but number of column, that is 5. 0 is less than 5, yes it is less than 5. X of 0 it becomes 0, I plus plus I becomes 1, 1 is less than 5, x of 1 equal to 0. I plus plus I becomes 2, 2 is less than 5, x of 2 is 0. In this way, x of 3 is 0, x of 4 is 0. When 4 become 5, 5 less than 5, condition is false. So we come out from this for loop. When we come out from this for loop, I have initialized this all indices to 0. Is it clear? Is there any problem up till now? इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? जस्ट आतापर्यंत आपण काय केले, एक एक्स अरे घेतला आहे, जरी त्याची साईज 10 घेतली तरी आपण फॉर लूप कसं लिहिले, फॉर आय इक्वल टू 0 सेमिकोलन I is less than n semicolon I plus plus and x of I equal to 0. Okay, is there any problem up till now?
हॅलो. ओके. नाव नेक्स्ट थिंग इज व्हॉट. आता पुढे आपण काय करतोय आपल्या टेक्निक मध्ये, तर इथं जाणार आपण 2 ला जाणार, बरोबर ना. इथं आणि एक्स ऑफ 2 इथं जाणार ना आपण, इथून आता स्टार्ट करणार. म्हणजे काय, इथे किती आहे 2, कॉलम नंबर 2, एक्स ऑफ 2 ची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करणार. परत किती आहे 0, एक्स ऑफ 0 ची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करणार. परत किती आहे 1, एक्स ऑफ 1 ची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करणार. आता ते कोडिंग मध्ये कसं केलंय बघा. आता इथं बघा, इथं इथं काय केलंय, फॉर आय इक्वल टू 1. का, कारण 1 इंडेक्स पासून आपले नॉन झिरो एलिमेंट स्टोअर होतात आहेत ना. फॉर आय इक्वल टू 1, येस आय इक्वल टू 1. चेक आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू टी, येस 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन झिरो एलिमेंट किती आहेत 3. सी हे लूप आहे ना, जस्ट आय साईज इन्क्रीमेंट, पूर्ण प्रोग्रामची साईज आहे ना मी, सी. ओके, इथं काय गेलंय बघा, फॉर आय इक्वल टू 1, आय इक्वल टू 1. पुढे काय केलं, चेक केलं 1 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का टी पेक्षा. टी मध्ये नंबर ऑफ नॉन झिरो एलिमेंट आहेत. 1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा, ऑब्विसली आहे. आता इथं बघा ऍरे मध्ये ऍरे यूज केलाय. ओके, आय इक्वल टू 1, आय इक्वल टू 1. चेक करा 1 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का टी पेक्षा. टी मध्ये नंबर ऑफ नॉन झिरो एलिमेंट आहेत, ते किती आहेत 3. 1 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा, येस आहे. आतमध्ये येणार. आता काय, ए ऑफ आय ची इन करंट व्हॅल्यू काय 1, ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 1 1 म्हणजे काय, ए ऑफ 1 1 म्हणजे काय, तर ही वाली व्हॅल्यू ना, ए ऑफ 1 1. ओके, आणि ती व्हॅल्यू किती 2. म्हणजेच काय करतोय आपण, एक्स ऑफ 2 प्लस प्लस. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट. सी इथं काय केलं आपण, आय इक्वल टू 1, आय इक्वल टू 1. चेक करा 1 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा, येस आहे. आता आतमध्ये, आता सुरुवातीला याची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करू. याची व्हॅल्यू किती आली बघा, ए ऑफ आय ची व्हॅल्यू 1, ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 1 1 ची व्हॅल्यू काय आहे, ए ऑफ 1 1 ची व्हॅल्यू काय आहे, ए ऑफ 1 1 ची व्हॅल्यू ही व्हॅल्यू आहे ना ती 2. ओके, म्हणजेच काय, एक्स ऑफ 2 प्लस प्लस होणार. एक्स ऑफ 2 प्लस प्लस म्हणजे, एक्स ऑफ 2 प्लस प्लस म्हणजे इथली व्हॅल्यू एकने इन्क्रीमेंट झाली, ती झाली 1. परत काय होणार, आय प्लस प्लस आय बिकम्स 2. 2 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा, आहे. आता परत याची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू आपण. कशाची व्हॅल्यू, ए ऑफ 2 1 प्लस प्लस, म्हणजेच ए ऑफ 2 1 प्लस प्लस म्हणजेच काय, ए ऑफ 2 1 ची व्हॅल्यू किती आहे, ए ऑफ 2 1 ची व्हॅल्यू किती आहे, ती आहे 0. म्हणजेच काय, एक्स ऑफ ही तर व्हॅल्यू आली 0 प्लस प्लस, एक्स ऑफ 0 प्लस प्लस, एक्स ऑफ 0 प्लस प्लस, इथली व्हॅल्यू एकने इन्क्रीमेंट होणार, ती पण होणार 1. पुढे काय आहे, आता पुढे काय होणार बघा, आय इन्क्रीमेंट होणार, आय बिकम 3. 3 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा, येस इट इज. ए ऑफ 3 1, ए ऑफ 3 1 म्हणजे काय, ए ऑफ 3 1 म्हणजे काय, ती आहे 1. म्हणजेच काय, एक्स ऑफ 1 प्लस प्लस, एक्स ऑफ 1 प्लस प्लस, इथली पण व्हॅल्यू एकने इन्क्रीमेंट झाली, इट बिकम्स 1. ओके, अगेन आय गेट इन्क्रीमेंटेड, आय बिकम 4. 4 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा, नाही. म्हणजेच काय, आपण या फॉर लूपच्या बाहेर आलो आणि इथपर्यंत आपण फॉर्म केला. कुठला ऍरे, एक्स ऍरे. इज देअर एनी प्रॉब्लेम, समजतंय का एक्स ऍरे कसा फॉर्म करतोय तो. हॅलो हॅलो, is it fine? Only one response I am getting. Okay, so because if you are well familiar with this, then similarly we have calculated y array. Okay, बघा परत एकदा सांगतो, एक्स ऍरे कसा फॉर्म केला. इथं तर आपण काय केलंय, 0 ला इनिशियलाइज केला सुरुवातीला, आणि त्यानंतर काय करतोय, आता आपल्याला माहिती आहे ना आपले नॉन झिरो एलिमेंट कुठून स्टार्ट होतात आहेत, तर इथून स्टार्ट होतात आहेत आपले नॉन झिरो एलिमेंट. मग मी लूप कुठून घेतलं, फॉर काय केलं आहे, जे इक्वल टू सॉरी आय इक्वल टू 1. ओके, आय इक्वल टू 1.
चेक करा. 1 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा? ऑब्विसली आहे. मग आतमध्ये जाणार. आतमध्ये काय अरे मध्ये अरे यूज केलाय मी. मग आता काय इथं काय केलंय बघा, ए ऑफ 1 1. ए ऑफ 1 1 म्हणजेच काय? ए ऑफ 1 1 म्हणजेच काय? ही व्हॅल्यू 2. आणि पुढे काय केले, एक्स ऑफ ही व्हॅल्यू आली 2, एक्स ऑफ 2 प्लस प्लस. मग एक्स ऑफ 2 प्लस प्लस म्हणजे काय? इथली एक्स ऑफ 2 ची व्हॅल्यू काय होती? 0. ती 1 ने इन्क्रीमेंट केली, इट बिकम्स 1. परत आपला इन्क्रीमेंट झाला, आय बिकम्स व्हॉट? 2. 2 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा? ऑब्विसली आहे. परत आतली व्हॅल्यू सेट करा, ए ऑफ 2 1. ए ऑफ 2 1 ची व्हॅल्यू काय आहे? ए ऑफ 2 1 ची व्हॅल्यू काय आहे? ही व्हॅल्यू आहे ना ती 0. आणि आपण पुढे काय करतोय, एक्स ऑफ 0 प्लस प्लस, एक्स ऑफ 0 प्लस प्लस, एक्स ऑफ 0 0 होता, तो झाला 1. परत काय होणार? आय इन्क्रीमेंट होणार, आय बिकम 3. 3 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3 पेक्षा? ऑब्विसली आहे. परत ए ऑफ याची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा, ए ऑफ 3 1. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ए ऑफ 3 1? ए ऑफ 3 1 इज नथिंग बट दिस व्हॅल्यू 1. ओके, ही व्हॅल्यू आली आपली 1. आणि काय झालं पुढं, एक्स ऑफ 1 प्लस प्लस, एक्स ऑफ 1 प्लस प्लस, ती व्हॅल्यू 1 ने इन्क्रीमेंट करा. म्हणजे एक सारे आपला कसं झाला, इथली व्हॅल्यू आली 1. ओके, इथली व्हॅल्यू आली 1, इथली व्हॅल्यू आली 1, रिमेनिंग व्हॅल्यूज इट बिकम 0. आता वाय अरे कसा फॉर्म करतोय बघा, वाय पण अरे कसा फॉर्म केलाय, तर हे बघा, दिस इज वाय अरे. इनिशियली त्याची साईज किती आहे? व्हॉट इज द साईज ऑफ वाय अरे? इट इज 10. ओके, 0 1 2 3 4 अप टू द खाली आणखीन 5 लोकेशन असतील. बट आउट ऑफ 10 हाऊ आय एम युझिंग, हाऊ मेनी इंडायसेस आय एम युझिंग? नंबर ऑफ कॉलम्स. आता ते कसं केलंय बघा, वाय ऑफ 0 इनिशियलाइज केला 1 ला, आय ऑलरेडी आउटोल वाय ऑफ 0 इनिशियलाइज केला 1 ला. आणि तिथून पुढच्या व्हॅल्यू कशा कॅल्क्युलेट केल्यात बघा. आता 1 इंडेक्स पासून वाय ऑफ 0 तर आपण 1 ला इनिशियलाइज केलाय. ओके, आता वाय ऑफ 1 कसं कॅल्क्युलेट केलाय आपण? वाय ऑफ 1 इज नथिंग बट इट इज वाय ऑफ 0 प्लस एक्स ऑफ 0. परत वाय ऑफ 2 कसं कॅल्क्युलेट करणार? वाय ऑफ 1 प्लस एक्स ऑफ 1. वाय ऑफ 3 कसं कॅल्क्युलेट करणार? वाय ऑफ 2 प्लस एक्स ऑफ 2. वाय ऑफ 4 कसं कॅल्क्युलेट करणार? वाय ऑफ 3 प्लस एक्स ऑफ 3. मग तेच केलं या ठिकाणी. ऑब्विसली एक लूप घेतलं, कुठून कुठपर्यंत? आय हॅव टेकन लूप फ्रॉम फॉर आय इक्वल टू 1. का? कारण वायच्या 1 इंडेक्स पासून आपल्याला व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहेत ना. कुठपर्यंत? लेस दॅन नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, सो आय इक्वल टू 1, आय इक्वल टू 1. चेक करा, 1 हा लेस दॅन आहे का नंबर ऑफ कॉलम? एन पेक्षा. एन मध्ये नंबर ऑफ कॉलम्स आहेत, नंबर ऑफ कॉलम इट बिकम्स 5. आय इक्वल टू 1, 1 हा लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा? येस, इट इज इक्वल टू वाय ऑफ आय म्हणजेच वाय ऑफ 1 इक्वल टू y of 0 plus x of 0. So here I have calculated y of 1 equal to y of 0 is what? 1. X of 0 is what? 1. So it becomes 2. Again what happens? I get incremented, I becomes 2. 2 is less than 5. 2 is less than 5. Y of 2 equal to 2 minus 1. 1 plus 2 minus 1 1. म्हणजे y of 2 कसं कॅल्क्युलेट होणार? y of 1 plus x of 1. It becomes 2 plus 1. It becomes now 3. Okay. Next, I plus plus I becomes what? I becomes what now? I becomes what? I becomes now 3. 3 is less than 5. Y of 3 equal to y of 2 plus x of 2. Y of 2 plus x of 2. It becomes now 4. Similarly, I plus plus I become 4. 4 less than 5. Y of 4 equal to y of 3 plus x of 3. So it becomes 4. Now what happens? I get incremented, I become 5. 5 less than 5. No, condition is false. I come out from this while loop, and finally when we come out from this for loop, our y array is ready. म्हणजे एकदा का y array रेडी झालं की झालं. फक्त आता एकच लूप, फक्त एवढंच राहिले. इथपर्यंत मला समजलं का? सांगा, y array कसा फॉर्म केला समजलं काय? काही नाही. y of 0 तर कितीला सेट केलाय आपण? 1 ला सेट केलाय. आणि आता रिमेनिंग, आता y of 1 पासून y of n-1 पर्यंत कसं कॅल्क्युलेट केलंय? तर बघा ना, एक लूप घेतलं i इक्वल टू 1 पासून कुठपर्यंत? जोपर्यंत i लेस दॅन n आहे तोपर्यंत. y ऑफ i काय असणार? y ऑफ i-1 प्लस x ऑफ i-1. सो फायनली when I come out from this for loop, my y array is ready. Now what is thing? We are having x array, we are having y array. इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? प्लीज टेल मी. इथपर्यंत एकदम परफेक्ट समजला प्रोग्राम? नसेल तर परत एकदा मी सांगतो, काही प्रॉब्लेम नाही. इथपर्यंत समजला परफेक्ट प्रोग्राम? हॅलो एव्हरीवन.
प्लीज फक्त म्हणजे बाकीचे येस टाईप करतात येत म्हणून तुम्ही रिप्लाय मध्ये एस टाईप करू नका. तुम्ही तसं सांगा, explain once again. I will explain the things once again because I already have told it is not possible to have your question paper without having this question. Literally write algorithm for fast transfer. त्या केसमध्ये फक्त तुम्हाला एवढं लिहायचं आहे. ओके, हा कोड फक्त तुम्हाला लिहायचा आहे. ओके, बट आता बरेच जण काय करतील, जस्ट तो प्रोग्राम हा कोड पाठ करतील. बट पाठ करण्यापेक्षा तो मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय ना, इतका सिस्टमॅटिक तुम्हाला मी हा कोड एक्सप्लेन करतोय. इथपर्यंत समजलं? YRA फॉर्म झाला. आता पुढे काय करतोय तुम्ही मला सांगा. एनीवन कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ. ठीक आहे, आतापर्यंत आपण काय केलं, XRA फॉर्म केला आहे, इथं YRA फॉर्म केला. आता इथून पुढे काय करायचं, कोण सांगेल, कोण अनम्यूट करेल? अभिषेक. अभिषेक कॅन यू अनम्यूट युअर सेल्फ? आणि पुढे काय करणार ते मला सांगा. आता पुढे काय करतोय आपण आपल्या टेक्निक मध्ये? हा, अभिषेक भोर, you can unmute yourself and you can tell me. Hello. Hello sir, am I audible? Yeah, you are clearly audible. Sir, have you got my question? First tell me, have you got my question? Our X array is ready, Y array is ready. आता पुढे आपण काय करणार आहे, इथं आपण काय करणार आहे? Just tell me what happens. Sir, then we will move to A of 1 1. Yes, fine. A of 1 1, it is 2. Okay. Then we will find that the index number of Y array, that is 2, and we will Y of 2. Y of 2. Y of 2 is 3. Then we will put the first row, that is A of 1 entire row at third index. That is I will this swap row as column and column as row at index number 3. Is it fine? बरोबर आहे ना. आपण काय केलं, इथं आहे 2, Y of 2 ला गेलो, Y of 2 ला काय आहे 3, इथे एक नंबर भेटला 3, तो नंबर म्हणजे इंडेक्स की जिथं आपण हे एक्सचेंज करणार आहे 2 2 आणि 1, आणि त्यानंतर ही व्हॅल्यू एकने इन्क्रीमेंट करणार. बरोबर आहे अभिषेक? हॅलो. ओके, नेक्स्ट इज व्हॉट? परत आपण इथं जाणार 0 ला, Y ऑफ 0 ला गेलो, Y ऑफ 0 ला गेलो, तिथे किती आहे 1. ओके, म्हणजेच काय, 1 इंडेक्सला ही वाली रो तुम्ही एक्सचेंज करणार. 0 3 आणि इथं आलं 2, आणि त्यानंतर ही व्हॅल्यू एकने परत इन्क्रीमेंट करणार. इट बिकम्स नाव 2. ओके, पुढे काय, इथं आहे, पुढच्या कॉलमला गेलो 1, Y ऑफ 1 ला जाणार, इथं आहे 2, म्हणजे दुसऱ्या इंडेक्सला 1 4 आणि 3, ते मी तिथं कॉपी करणार, एक्सचेंज करणार, इथली व्हॅल्यू एकने इन्क्रीमेंट करणार. नंबर ऑफ नॉन झिरो एलिमेंट झाले. रिमेनिंग टास्क इज व्हॉट? जस्ट वी प्रिंट दिस एंटायर अरे. बरोबर आहे ना? हेच टेक्निक आहे ना. ऑदर्स, इज इट फाईन? कॅन आय एक्सप्लेन रिमेनिंग कोड? हॅलो, कॅन आय एक्सप्लेन रिमेनिंग कोड? ओके, फाईन. आता पुढं काहीच नाही केलं. पुढं काय केलंय बघा मी. आता मला काय करायचंय, इथं जायचंय. सॉरी, मला काय करायचं आहे, इथं जायचंय ना, या A of 1 1 ला, म्हणजे पहिल्या इंडेक्सच्या कॉलम नंबरला जायचंय. इथं जायचंय पहिल्या इंडेक्सचा कॉलम नंबर, म्हणजे इथं जायचंय ना मला, या 2 ला. ओके, म्हणून मी काय केलं, लूप चालू केलं. फॉर I इक्वल टू 1 चेक करा 1 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा? आहे, कारण टीची व्हॅल्यू 3 आहे ना, नॉन झिरो एलिमेंट. I इक्वल टू 1 1 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का? I ऑफ 1 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा? आहे. मग परत आता इथं बघा काय केले मी, A ऑफ 1 1 ची व्हॅल्यू, बरोबर आहे ना, A ऑफ 1 1 ची व्हॅल्यू किती आहे? जस्ट आहे कंट्रोल Z, सॉरी, इथं आलं 3. ओके, इथं आलं 4 आणि इथं आलं 4.
ओके, आता पुढे काय करतोय बघा मी. आता पुढे काय केलंय, आय इक्वल टू 1, आय इक्वल टू 1 चेक करा. 1 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा? ऑब्विसली आहे. इथं जाणार. ओके, अरे मध्ये अरे ए ऑफ आयची व्हॅल्यू काय 1 1 म्हणजे ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 1 1 म्हणजेच काय आहे, ए ऑफ 1 1 म्हणजेच काय आहे, तो आहे 2. ओके, आणि पुढे काय केलंय, वाय ऑफ 2 ची व्हॅल्यू जे ला असाइन केली. वाय ऑफ 2 ची व्हॅल्यू जे ला असाइन केली म्हणजे जे मध्ये किती आला 3 आला. जे मध्ये किती आला 3 आला. बरोबर आहे ना. बघा ना काय केलंय, आय इक्वल टू 1, आय इक्वल टू 1 चेक करा. 1 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा? येस आहे. इथं येणार. इथं आल्यानंतर आपण काय करतोय, ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 1 1 ची व्हॅल्यू किती आहे 2, आणि म्हणजेच वाय ऑफ 2 ची व्हॅल्यू जे ला असाइन झाली. वाय ऑफ 2 ची व्हॅल्यू किती आहे 3, जे ला असाइन झाली. जे ची व्हॅल्यू किती झाली 3. म्हणजेच काय केलंय मी पुढे बघा, सी ऑफ 3 0, सी ऑफ 3 1, सी ऑफ 3 2 ला सी ऑफ 3 0, सी ऑफ 3 1 आणि सी ऑफ 3 2 ला मी काय असाइन करतोय, ए ऑफ 1 1 1 0 1 2, 1 1 1 0 1 2 म्हणजेच 1 1. ओके, 1 0, ए ऑफ 1 0 आणि ए ऑफ 1 2, इट बिकम्स 1. ओके, म्हणजेच ही वाली रो इथे एक्सचेंज केली 2 2 1. पुढे परत काय करतोय मी, परत एकदा सांगतो. आय इक्वल टू 1, आय इक्वल टू 1, 1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3 पेक्षा आहे. ए ऑफ 1 1 ची व्हॅल्यू झाली 2 आणि वाय ऑफ 2 ची व्हॅल्यू जे ला असाइन झाली. वाय ऑफ 2 ची व्हॅल्यू किती आहे 3, ही व्हॅल्यू जे ला असाइन झाली. जे ला व्हॅल्यू असाइन झाली 3. म्हणजेच काय आपण काय करणार आहे, सी ऑफ जे 0 म्हणजे 3 0 3 1 3 2 ला ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 1 0, ए ऑफ 1 2 असाइन केला. आणि परत काय करतोय आपण, ए ऑफ 1 1 म्हणजेच काय 2 आणि वाय ऑफ 2 प्लस प्लस म्हणजे इथली व्हॅल्यू 1 ने इन्क्रीमेंट करतोय 3 ची, इट बिकम्स नाव 4. ओके, पुढे काय होत आहे आपल्या कोड मध्ये, आय इन्क्रीमेंट होणार. आय किती होणार 2. 2 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा? ऑब्विसली आहे. ए ऑफ 2 1 ची व्हॅल्यू, ए ऑफ 2 1 ची व्हॅल्यू किती आहे बघा, ए ऑफ 2 1 ची व्हॅल्यू किती आहे, ए ऑफ 2 1 ची व्हॅल्यू 0. ओके 0 आणि वाय ऑफ 0 ची व्हॅल्यू जे ला असाइन झाली. वाय ऑफ 0 ची व्हॅल्यू जे ला असाइन झाली. वाय ऑफ 0 ची व्हॅल्यू किती आहे 1. जे ला व्हॅल्यू आता किती असाइन झाली, जे ला व्हॅल्यू असाइन झाली आपली आता 1. मग पुढे काय केलं, सी ऑफ 1 0 1 1 1 2 ला सी ऑफ 1 0 1 1 आणि 1 2 ला आपण काय असाइन करतोय बघा ना, ए ऑफ 2 1, ए ऑफ 2 0, ए ऑफ 2 2, ए ऑफ 2 0. 2 0 म्हणजे काय, ए ऑफ 2 0 म्हणजे काय, इथं काय आलंय सॉरी, इथं काय करतोय आपण, जे ला किती व्हॅल्यू असाइन झाली, जे ला व्हॅल्यू असाइन झाली 1. म्हणजेच काय, सी ऑफ 1 0 1 1 1 2 ला आता सी ऑफ 1 0 ला काय असाइन करतोय, ए ऑफ 2 1. बरोबर ना. ए ऑफ 2 1 ची व्हॅल्यू काय, इथं आलं 0. परत पुढे काय करतोय, ए ऑफ 2 0 ची व्हॅल्यू सी ऑफ 1 1 ला, ए ऑफ 2 0 ची व्हॅल्यू, ए ऑफ 2 0 ची व्हॅल्यू सी ऑफ 1 1 ला आणि इथं व्हॅल्यू आली. म्हणजेच हा वाला रो आहे तो इथं आपण स्वॅप केला. ओके, आणि पुढे काय इन्क्रीमेंट करतोय, ए ऑफ 2 1 म्हणजेच काय 0, वाय ऑफ 0 प्लस प्लस, वाय ऑफ 0 प्लस प्लस, इथली व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट केली, ही झाली 2. आणि परत काय होणार, आय प्लस प्लस आय बिकम 3. 3 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा? येस. ए ऑफ 3 1, ए ऑफ 3 1 ची व्हॅल्यू काय आहे, ए ऑफ 3 1 ची व्हॅल्यू काय आहे, इथं आहे 1. वाय ऑफ 1 ची जी व्हॅल्यू आहे ती जे ला असाइन होणार. वाय ऑफ 1 ची व्हॅल्यू काय 2. जे ला व्हॅल्यू असाइन कुठली झाली, 2 व्हॅल्यू असाइन झाली जे ला. मग पुढे काय केलं, 2 0 2 1 2 2 ला हा जो आहे इथं 1, इथं 4 आणि इथं 3 आपण हे करणार, एक्सचेंज करणार. बघा ना, 2 0 2 1 2 2 ला ए ऑफ 3 1, ए ऑफ 3 0, ए ऑफ 3 2 एक्सचेंज केला आणि परत ए ऑफ 3 1
म्हणजेच काय, ए ऑफ 3 1 म्हणजेच काय तर 1 आणि y ऑफ 1 ची व्हॅल्यू इन्क्रिमेंट केली, इट बिकम्स नाव 3 आणि पुढे काय झालं आता आय प्लस प्लस आय बिकम 4 4 आर लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा, नाही 4 आय प्लस प्लस आय बिकम 4 4 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा, नाही डायरेक्टली फॉर लूप मधून बाहेर येणार आपण आणि आपण वी प्रिंट फायनली सी मॅट्रिक्स विच कंटेन ट्रान्सपोज ऑफ ए सी. इज इट फाईन, इज इट फाईन, इज इट फाईन, हॅलो. As compared to previous program, these two algorithms are little bit complicated, but I don't think those are complicated. एकदा practice केली काही literally there is nothing. Is it fine? आहे का काही डिफिकल्ट त्याच्यामध्ये, बघा ना काहीच नाहीये. काय सुरुवातीला इथं काय करतोय आपण, इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नाहीये. एक सारे कसा फॉर्म करतोय, फॉर आय इक्वल 0 आय लेस दॅन एन आय प्लस प्लस. सुरुवातीला जेवढे नंबर ऑफ कॉलम आहेत त्या सगळ्या व्हॅल्यू 0 ला असाइन केल्या आणि पुढे आपण काय करतोय, त्या कॉलम नंबरला जाऊन तिथले एक ची व्हॅल्यू इन्क्रिमेंट करतोय, वाय ऑफ 0 1 ला सेट करतोय, रिमेनिंग वाय अरे 1 इंडेक्स पासून n-1 इंडेक्स पर्यंत फॉर्म केला आणि इथं काय केलं तर do you want one more example, do you want one more example, do you want one more example, please be fast so that you will be more familiar with this code. Do you want one more example within 5 to 10 minutes, please reply me, hello. Yes, okay, fine, see. ओरिजिनल मॅट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर, सपोज तो आहे 5x5 चा आणि 3 नॉन झिरो एलिमेंट आहेत. कुठले कुठले आहेत, सपोज 1 आहे, 2 आहे आणि 3 आहे. 1 आहे 1 2 ला, 2 आहे 2 0 ला आणि 3 आहे सपोज 3 1 ला. ओके, आता 0 1 आणि 2, 0 1 2 आणि 3. ओके, आणि हा आपला आहे फॉर एक्झाम्पल सी मॅट्रिक्स. आता इथपर्यंत हे ॲज इट इज, डायरेक्टली कोड पहिल्यापासून नाही एक्सप्लेन करत, एक सारेपासून मी एक्सप्लेन करतो. 0 1 2 आणि 3. ओके, ही व्हॅल्यू इथपर्यंत काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. 5 5 3, त्यानंतर एन मध्ये ही व्हॅल्यू आली आणि टी मध्ये ही व्हॅल्यू आली. ओके, एन मध्ये व्हॅल्यू आली 5 आणि टी मध्ये व्हॅल्यू आली 3. ओके, आणि एक्स ॲरे आणि वाय ॲरे हा झाला आपला एक्स ॲरे. किती साईजचा, आपण जरी 10 साईज घेतली तरी आपण लेस दॅन एन म्हणतोय ना, ती किती, एनची व्हॅल्यू किती आहे 5, म्हणजे आपण पहिल्या 5 व्हॅल्यू कन्सिडर करणार एक्स ॲरेच्या. ओके, इट बिकम 0 1 2 3 आणि 4. ओके, आणि तसंच वाय ॲरे इथं मी फॉर्म करतोय, वाय ॲरे फॉर्म करतोय. ओके, तर त्याचे इंडेक्स वाय ऑफ 0, ओके 1 2 3 आणि या ठिकाणी 4. ओके, आता कोड डायरेक्ट मी इथून एक्सप्लेन करतो. ठीक आहे, इथपर्यंत काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. आता इथून कोड मी एक्सप्लेन करतो. ओके, सुरुवातीला काय केलंय बघा, फॉर आय इक्वल टू 0 आय लेस दॅन एन आय प्लस प्लस. एनची व्हॅल्यू किती 5, फॉर आय इक्वल टू 0 आय लेस दॅन 5 आय प्लस प्लस. म्हणजे हे लूप किती वेळा चालेल, 0 साठी चालेल, 1 साठी चालेल, 2 साठी चालेल, 3 साठी चालेल आणि 4 साठी चालेल. वेन I is 4 4 less than आहे का 5 पेक्षा, yes x of 4 equal to 0. when I plus plus I become 5 5 less than आहे का 5 पेक्षा, नाही. म्हणजे जेव्हा तुम्ही या फॉर लूपच्या बाहेर याल तेव्हा ह्या सगळ्या व्हॅल्यू कितीला सेट झाल्यात, 0 ला 0 ला 0 ला 0 ला 0 ला. ओके, इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम नाही. आता पुढे काय करतोय बघा, आता पुढे काय केलं, इथं काय करतोय बघा, आता इथं काय करतोय मी, आता मला पुढे काय करायचंय, आता इथं इथं किती आहे 2, बरोबर आहे ना. इथं किती आहे
2 आहे. एक्स ऑफ 2 ची व्हॅल्यू 1 ने इन्क्रीमेंट करणार. इथे किती आहे 0. एक्स ऑफ 0 ची व्हॅल्यू 1 ने इन्क्रीमेंट करणार. इथे किती आहे 1. एक्स ऑफ 1 ची व्हॅल्यू 1 ने इन्क्रीमेंट करणार. ते कोडिंग मध्ये कसं केलंय बघा. आता इथं बघा फॉर आय इक्वल टू 1, आय इक्वल टू 1 चेक करा. 1 हा लेस दॅन और इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा? ऑब्विसली आहे. ओके, मग आता ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 1 1 ची व्हॅल्यू काय आहे? ए ऑफ 1 1 ची व्हॅल्यू काय आहे हे बघा ना. ए ऑफ 1 1 ची व्हॅल्यू किती आहे 2 आहे. ओके, आपण काय करतोय एक्स ऑफ 2 प्लस प्लस एक्स ऑफ 2 प्लस प्लस 0 ची झाली 1. बरोबर आहे. पुढे काय होणार आता आपला आय इन्क्रीमेंट होणार. आय बिकम्स 2. 2 हा लेस दॅन और इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा? ऑब्विसली आहे. ए ऑफ 2 1. ओके, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ए ऑफ 2 1? ए ऑफ 2 1 ची व्हॅल्यू काय 0. आणि काय होतंय एक्स ऑफ 0 प्लस प्लस एक्स ऑफ 0 प्लस प्लस इथली व्हॅल्यू परत एकने इन्क्रीमेंट झाली. पुढे काय करतोय आय प्लस प्लस आय बिकम 3. 3 हा लेस दॅन और इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा? ऑब्विसली आहे. ए ऑफ 3 1. ए ऑफ 3 1 ची व्हॅल्यू काय आहे? ए ऑफ 3 1 ची व्हॅल्यू 1 आणि एक्स ऑफ 1 बरोबर ना. एक्स ऑफ 1 प्लस प्लस इथली व्हॅल्यू 1 ने इन्क्रीमेंट झाली. इथली व्हॅल्यू 1 ने इन्क्रीमेंट झाली. ओके, परत आय इन्क्रीमेंट होणार. आय बिकम्स 3 चा होणार 4. 4 हा लेस दॅन और इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा? नाही. सो फायनली व्हेन आय कम आउट फ्रॉम दिस फॉर लूप माय एक्स अरे इज रेडी. पुढे काय केले आता वाय अरे कडे गेलो. वाय ऑफ 0 सेट केला 1 ला. वाय ऑफ 0 सेट केला 1 ला. आता पुढच्या व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करतोय बघा. कुठून कुठपर्यंत 1 पासून n मायनस 1 पर्यंत. फॉर आय इक्वल टू 1 आय लेस दॅन n आय प्लस प्लस म्हणजे आय इक्वल टू 1 1 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा? आहे. वाय ऑफ 1 इक्वल टू वाय ऑफ 0 प्लस एक्स ऑफ 0. वाय ऑफ 1 इक्वल टू वाय ऑफ 0 प्लस एक्स ऑफ 0. 1 प्लस 1 2. तसंच पुढं आता आय इन्क्रीमेंट होईल. आय बिकम 2. 2 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा? येस. वाय ऑफ 2 इक्वल टू वाय ऑफ 1 प्लस एक्स ऑफ 1. वाय ऑफ 3 इक्वल टू वाय ऑफ 2 प्लस एक्स ऑफ 2. वाय ऑफ in this way आपण या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केल्या. इट बिकम्स 3, इट बिकम्स 4, इट बिकम्स 4. नाउ when I become 5 5 less than 5 I come out from this for loop. When I come out from this for loop my y array is ready. We are having x array, we are having y array. झालं. आता पुढे काय करतोय परत इथं जाणार. या रोचा कॉलम नंबर चेक करणार. 2 y च्या 2 इंडेक्सला जाणार. इथली व्हॅल्यू मी जे मध्ये कॉपी करणार 3 आणि त्या थर्ड इंडेक्सला इथं ते एक्सचेंज करणार. ते कसं केलंय बघा आता. फॉर आय इक्वल टू 1 1 लेस दॅन और इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा? आहे. जे इक्वल टू आता बघा मी काय परत केले. ए ऑफ 1 1 ची व्हॅल्यू. ए ऑफ 1 1 ची व्हॅल्यू किती आहे? ए ऑफ 1 1 ची व्हॅल्यू किती आहे 2. ओके, आणि वाय ऑफ 2 ची व्हॅल्यू वाय ऑफ याची तर व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली ना. आय इक्वल टू 1 1 लेस दॅन और इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा? आहे. ए ऑफ 1 1. ए ऑफ 1 1 ची व्हॅल्यू काय 2 म्हणजेच काय वाय ऑफ 2 ची व्हॅल्यू जे ला असाइन झाली. वाय ऑफ 2 ची व्हॅल्यू काय आहे 3. जे ला कुठली व्हॅल्यू असाइन झाली 3. आणि पुढे आपण काय करतोय बघा ना. तो आयत वाला रो कुठं कॉपी करतोय 3 0 3 1 3 2. जे इंडेक्सला 3 0 3 1 3 2 ला आपण ते कॉपी करतोय ना. कसं कुठला कॉपी करतोय बघा. आता एक्सचेंज कसं करतोय. 1 ए ऑफ 1 1 ची व्हॅल्यू. ए ऑफ 1 1 ची व्हॅल्यू किती आहे इथं आलं 2. ए ऑफ 1 0 ची व्हॅल्यू इथं आलं 1 आणि ए ऑफ 1 2 ची व्हॅल्यू इथं आलं 1. ओके, पुढं काय करतोय परत आपण ए ऑफ 1 1 म्हणजेच काय 2. वाय ऑफ 2 प्लस प्लस केला. वाय ऑफ 2 प्लस प्लस केला 3 चा तो झाला 4. ओके, परत पुढे काय करतोय आपला आय इन्क्रीमेंट होणार. आय बिकम्स नाउ 2. 2 लेस दॅन और इक्वल टू आहे का 3 पेक्षा? आहे. ए ऑफ 2 1. ए ऑफ 2 1 ची व्हॅल्यू काय आहे 0. ओके, ए ची व्हॅल्यू ए ऑफ 2 1 ची व्हॅल्यू आहे 0 आणि वाय ऑफ 0 ची व्हॅल्यू आता जे ला असाइन होईल. वाय ऑफ 0 ची व्हॅल्यू किती 1 म्हणजे जे ला किती व्हॅल्यू असाइन झाली 1 व्हॅल्यू असाइन झाली. म्हणजेच काय ए ऑफ 1 0 1 1 1 2 ला 1 0 1 1
1 2 ला तो ith वाला रो इथं आपण एक्सचेंज करणार. इट बिकम 0, इट बिकम्स 2, इट बिकम्स 2 आणि इथली व्हॅल्यू 1 ने इन्क्रीमेंट करणार. इट बिकम्स नाव 2. परत i प्लस प्लस i बिकम 3, 3 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू i का 3 पेक्षा आहे. a ऑफ 3 1 ची व्हॅल्यू काय आहे 1 बरोबर ना. a ऑफ 3 1 ची व्हॅल्यू काय आहे 1 आणि आपण पुढे काय करतोय तर y ऑफ 1 ची आता इथली तर व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली 1 मग y ऑफ 1 ची व्हॅल्यू j ला असाइन झाली. y ऑफ 1 ची व्हॅल्यू काय आहे 2 j ला व्हॅल्यू असाइन झाली. कुठली व्हॅल्यू असाइन झाली 2 आणि आपण पुढे काय करतोय 2 0 2 1 2 2 ला तो 3 1 3 0 3 2 सब करतोय एक असाइन करतोय. 2 0 2 1 2 2 ला 3 1 3 0 आणि 3 2 असाइन करतोय. इट बिकम्स 1, इट बिकम्स 3, इट बिकम्स 3 आणि पुढे आपण काय करतोय a ऑफ 3 1 म्हणजेच काय a ऑफ i ची व्हॅल्यू आहे 3. a ऑफ 3 1 ची व्हॅल्यू किती होती 1 आणि y ऑफ 1 प्लस प्लस इथली व्हॅल्यू परत एकने इन्क्रीमेंट केली ती झाली 3. ओके परत i प्लस प्लस i बिकम 4, 4 हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू i का 3 पेक्षा नाही. मग फायनली i कम आउट फ्रॉम दिस फॉर लूप आणि फायनली आपण काय करणार सी मॅट्रिक्स प्रिंट करणार विच कंटेन ट्रान्सपोज ऑफ a आणि आय थिंक आय हॅव एक्सप्लेन्ड परफेक्टली. इज इट फाईन नाऊ? इज इट फाईन? इज इट फाईन? निशा, अभिषेक, कारण एक्झामला कसं तुम्ही ते पाठ करू नका कोड. कारण ठीक आहे बरेच जण काय करतात ते सिंपल ट्रान्सपोर्टचं एवढं एक फंक्शन आणि फास्ट ट्रान्सपोर्टचं एवढं एक फंक्शन ते पाठ करतात. तर प्लीज डोंट मग अप दी अल्गोरिदम. समजावून घ्या काय केलंय कसं केलंय. ओके आता यानंतर रेकॉर्डिंग तर मी पाठवणारच आहे बट आय हॅव एक्सप्लेन्ड all the things perfectly and here I announce no only last concept is remaining polynomial representation using array. आता यानंतर 15 just I stop the recording. Wait.